जय जगन्नाथ सांग मैंने नुआ एक ब्लॉग आपण मानक स्वागत एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो सांग मैंने गुनु बर्तमान स्कूल जीव ताको दांत घुषा दांत घषिकी बिस्कुट पुआ बदमाशी करनी दांत घषिकी बिस्कुट खाई स्कूल जीव सका 6:30 बर्तमान बाजी सांगे सांगे तो स्कूल गले आसक 7टा हो पुआ भल से दांत घसे ब्रश टा गोल गोल कर घस ना सन्धि छोड़ा हम दांत सी कौन जे छेप पड़ देचु भल से दांत घसे भल से तो ये हूँ सकाळ व्यू देखु सांग मैंने आमर सकाळ व्यू सेठी कहीं गोटे फूल तोड़ुंट बोधे तो सेठी फूल तोड़ुंट आमर ये फूल तोड़ा आज सका सका आ जीभ चिरुन छतिया लगे जीभ चिरुन पो जीभ चिर दे सांग मैंने चलते देखिया गुनु को आमर लिंब पिता दिया सी कौड़ जाकि नुचिजी कौड़ी किसी टिके ना दियो लिंब पिता है टिके ना दियो हाँ से टिके ना किसी ना टिके ना हाँ हाँ टिके ना हाँ पानी पी दे पानी पी दे टिके ना पी दे पिता लगे हाँ तो लिंब पिता खाए कि गुनु अरे पिता पानी पी दू से रागे ना ना सांगे सांगे बिस्कुट दियो पिता खाई सांगे सांगे दब तो गुनु पिता खाई सारापर स्कूल जावाई बाहरी पड़ा तो जीवा पूर्व ताको टिके बिस्कुट दिहला तो जेहेतु छोट पिला बहुत समय से रही पारनी ताको बिस्कुट दिहला से फोन देखी देखी बिस्कुट खाची जेहेतु टे ठंडा हो जाए तो ताको किसी भल लगुनि देहटा भल लगुनि बाबा मेडिसिन आनी किंतु ठंडा भल होला कि काश भी टे हो ठंडा भी टे पानी घाटी हो तो से ठंडा ताको जमा छाड़ूनी जेहेतु सीजरिंग पिला तो सांग चलतु ता बाबा गुनु को केमती स्कूल जावाई रेडी कर गुनु बाबा गुनुर बर्तमान मुंड कुंडेले मुंडटा एमती भाव कुंडेले ठीक शिखंडी भाया टे स्कूल पिला भाया कुंड सी कौन जे गोटे शिखंडी भाई सब मुंड कुंडौच गोटे माइचिया भाया आ साइड सूता कर हाँ प्रथमे सीधा कुंडिया कुंडे था हाँ पुआ देखे दे पुआ शीघ्र देखा तुम आर हाथटा ना ना कौन आर हाथटा मुठे रखुन से कि कुंडिया जे हे तू जानी पार ता बैग रे पूरा देखी पूरा कौन अरे अरे देखी पूरा रे अरे देखी पूरा ना ले पढ़ी लिटरेसी वर्क बुक ए से नुहे आज आज रोटीन अनुसार जहाँ अच्छी ना रोटीन अनुसार जहाँ अच्छी ये सब नष्ट फस्ट करदे रे बाबा से हूँ आए मिल्कर लेखे माने हिंदीटा सी नुहे से हूँ कौन कोर्स बुक माने पढ़िया से तो तार कॉपी हो से गोटे कॉपी रहीला पछपटे हाँ पानी बोतल पूरा भल पानी बोतल दादर खंडिया पानी बोतल अरे ये नियो टिफिन बर्तमान मो पुआ बाहर की बस सी नुहे सी तार तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आमर एतक सब मैंने जन्ही काकुड़ तो कौन कर तो सांग मैंने आसतु देखिया सेपटे कौन कर छतु जोड़े थिला छतुरे करिया छतुरे
ସାମନେ ଛତୁ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ସେ ଛତୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋପାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ଗୁନୁ ବାବା କେମିତି ଗୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଇ କ'ଣ କରୁଛ? ହାଁ କ'ଣ କରୁଛ? ଶୋଇଛ? ହଁ ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତ ସକାଳର ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ରାଇ ଏଇନେ କରୁଛି। ତ ଛତୁ ରାଇ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ଭାଜିବି। ତ ସେତିକି ସେ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ସେ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଧର, ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ତ ଏକୁଟିଆ କରିକି ବି କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଧରିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଦେଖି। କୋଉଠି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଉଛି, ପୁରା ପିଠା ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି। ତ ଗୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡେଇଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଥାଳିଆଟା ହେଲା। କ'ଣ କରୁଛି? ପେଜ ଗାଳୁଛି। ଆଜି ଅଧିକ ପେଜ ବାହାରୁଛି ଭାତରେ, ଆଜି ଅଧିକ ପେଜ ବାହାରୁଛି। ପାଣି ଅଧିକ ବସିଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା କାକୁଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅ କମିଯିବ। ଜାଣୁଛ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ପୁଣି କାକୁଡ଼ି କେମିତି ଖାଉଛି? ମାନେ ଆମର ସକାଳର ଖାଇବା ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଟର ତରକାରୀ, ବରା, ଅଣ୍ଡା ଭଜା, ଛତୁ ରାଇ, କାଲି ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଣିଥିଲେ ସବୁଥିରୁ ଚାଖିକି କୁହ। କେମିତି ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଭଜା? ଭଲ ହେଇଛି। ଭାତ ମାନେ ଖଟା ଲାଗୁନି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଦୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରବଚନ। ତ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହଁ, ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଶତ୍ରୁମାନେ ଦେଖ, ଭଗବାନ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ତ କରିବା ପାଇଁ ନା, କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ କର୍ମ କର, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ତାପରେ କିଛି ରହିବନି ସଂସାରରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳ କିଛି ରହିବନି। ସବୁରି ମୂଳରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିକି ସତ୍କର୍ମରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ନାଇଁ, ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି, ତମକୁ ରଖିବା ଲୋକ ଭଗବାନ, ବୁଝିଲ ଟି? ଶୁଣ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ତମ ହାତରେ ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ତମେ କରିପାର, ଯୋଉଟା ତମ ହାତରେ ନ ହେଇପାରୁଛି ନା, ସେ କଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଭଲ କର୍ମ କର, ଯୋଉଟା ତମ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା ତମ ମନକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି। 10 ଥର ଭାବିକି ଗୋଟେ ଥର କାମ କର। ନା 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 ନା, ଭଲ ଭଲ ଦେଖିଲା ସେ ଲୋକ ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଭଳିଆ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ ପୁରା। ଭଲ ହବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଭଲ ହବାଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଚୁପୁଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚୁପୁଡ଼ିବେ। ଆରେ ବାବା, ଏଇଟା କଳିଯୁଗ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରଖନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କରିଦେବି, ତାହା କରିଦେବି, ତେସା କରିଦେବି, ଏସା କରିଦେବି, ସେମିତି ନୁହଁ। କଳିଯୁଗ, ଶୁଣ, କଳିଯୁଗ ବୋଲି ତ କଳିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢୁଛି। କଥା ବୁଝିପାରୁନ ତମେ? ଦେଖ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ରାଜା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କେବଳ କେମିତି କଳିଟାକୁ ବଢ଼େଇବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତାପରେ ଗରମ ହେଇଗଲା, କାରଣ ରାଗଟା ଚଟ୍ ନାଉଛି, କାହିଁକିନା କଳିର ପ୍ରଭାବଟା ଏଇନା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ କଳି ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧିକ କାଟିବା ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ହରିନାମଟା ନେବା ଦରକାର। ହରିନାମ ନବ ଯେ, ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ, ଆମେ ଆମ ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କଲା, ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଧର୍ମରେ। ଥରେ ଛାଡ଼ିଲ, 2 ଥର ଛାଡ଼ିଲ, 3 ଥର ଛାଡ଼ିଲ, 4 ଥର ବେଳକୁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ନା କରିବ? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ଆସିଥିଲି,
ତତେ ଦେଖୁଥିଲି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ନାଇଁ ଶୁଣ ତମେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଆଡିକି କାହିଁ ଯାଉଛ? ସତ୍ୟ ତମେ ଦ୍ୱାପର ଆଡିକି ଯାଉଛ। ନା ଏଇଟା କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗ ହେଲେ କଣ ଆମେ ପାରା ସତରେ ଅଛେ। 100 କଳି ଯୁଗ ଆଇଲେ ବି ସତକୁ କେହି ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନା ନା ସେଇଟା ସତ କଥା। ତମେ ସତର ଜୟ ସବୁବେଳେ ହବ। ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁନି, ମାନେ ସରି କରୁଛି ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଲୋକ ତମେ ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିକୁ ଲୋକ ତମର ଫାଇଦା ଉଠେଇଦେବେ। ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯୋଉ ଲୋକ ଫାଇଦା ଉଠେଇଛି ସେ ପୁଣି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ତା ଠିକରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ସେତେବେଳେ ସବୁ ସରି ସମୟ ଲାଗିବ। ଲୋକ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆମର ତ ସମୟ ପଳଉଛି, ଲୋକ କେତେବେଳେ ଭୋଗିବ, ଇଏ କରିବ ନା। ତମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିଛି କର୍ମ ସକାଶେ ତମେ ଭଲ ପାଉଛି, ଖରାପ ହଉଛି କି ଭଲ ହଉଛି କ'ଣ, ତମେ କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ କରି ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ନା ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ବଧ କଲେ? କୃଷ୍ଣ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କିଛି କରନି, ତମେ ଠିକ କର, ତମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖୁଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ନା ତମେ ଚୋରି ବୁଲେ କହୁଛ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ ତମେ ଏତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ତ ସବୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁକା ଲଢିବି? ମତେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର? ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣ ଆଗରେ ମୋ ଦାଦା, ଆଗରେ ମୋ ବଡ ବାପା, ଆଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିକି ଶାସନ କରିବି? ହଁ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ଲୋକ। ଶୁଣ କାହାକୁ ମାରିବି? କଥାଟା ଶୁଣ ଟିକେ ନା। ତେଣୁ ସେତିକଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ତ କହିଦଉନ ଆଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତିକଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଚ୍ଛା ଆସେ। ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାଟା ଭୁଲ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ପ୍ରତିବାଦ କର, ହିଂସାରେ ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଅହିଂସାରେ। ଯଦି ଅହିଂସା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା କେତେ 2026 ଚାଲୁଛି, 2050 ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆଜି ସାଇନ୍ସ ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ରହିବ। ଯୋଉଟା ଆମର ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ସଂସାର ଚାଲିଛି? ଆରେ କଥାଟା ଶୁଣୁନ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରୁ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ହେଲା କ'ଣ ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବୁଲିବା? ନା ନା ସେ କଥା ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଡ଼ି କଥାଟା ବୁଝୁନ ନା। ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନି, ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯୋଉ ଆମ ଭାରତ, ଯୋଉ ତମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆଡ଼ିକି ଯାଅନି, ତମେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ ବୁଲିବା, ଯେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଆଉ ଫେରିବନି, ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ। ତମେ ତ ସବୁ ଟପିକ ଏଠି ମିଶଉଛ। ତମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ କଥା କୁହ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ, ଆମେ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ଆମେ କିଛିଟା ଧର୍ମ କରୁଛେ, କିଛି ଅଧର୍ମ ବି କରୁଛେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଯଦି 10 ଥର ବାଡ଼େଇଲା, ଆମେ ତାକୁ ଥରଟେ ପୁଣି ବାଡ଼େଇବା ନା ନାହିଁ? ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯିଏ ସାଥ ଦିଏ, ଶୁଣ, ଅନ୍ୟାୟ ଦୋଷ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେତିକି ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ଦୋଷକୁ ଦେଖିକି ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ଦୋଷୀ। ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ତମ ଅପୋଜିଟ ଲୋକ ତମକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ତମ ଅପୋଜିଟ ଲୋକ ତମକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା, ବାଡ଼େଇଲା, ତମେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ? ବୁଝିଲି, ଗୋଟେ ଥର ବାଡ଼େଇବ, 2 ଥର, ତୃତୀୟ ଥର ବାଡ଼େଇବ ନାହିଁ କରିବ। ସେ ତମର ୱିକନେସଟାକୁ ଟୋଟାଲି କ୍ୟାପଚର କରିଥିବ। ୱିକନେସକୁ ଟୋଟାଲି କ୍ୟାପଚର କେବେ ନୁହେଁ। ଶୁଣ ମୋ ମତରେ, ଶୁଣ, ଆରେ ତମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ଶୁଣ, ମୋ ମତରେ ତମେ ଠିକରେ ଅଛ। ଆମେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଚାଲେ। ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଇଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୁହଁରେ କହିବି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିବି, ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ ଭାବେ କହିବି ହେଲା। କୋଉ କଥା ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଅ ନା। ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନ ହଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଶାରା ରହୁଛି, ତମ କର୍ମ ତମେ କରିଚାଲ। ଆରେ ଶୁଣ, କୋଉଟା ଭୁଲ ହେଲା, କୋଉଟା ଠିକ ହେଲା, କି କ'ଣ କହିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରିଆ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଶୁଣ, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ଲାଗେନି, ମୁଁ କିଛି ଆଗ ଲାଗେନି, ପଛେ ଲାଗେନି, ଯିଏ ଆଗୁଆ ଲାଗିଲେ ମତେ ଯିଏ କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଥରୁଟେ, ମତେ ଥର କିଏ ବାଡ଼େଇଲାଟି କି ଖରାପ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ସହିବି, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥରେ ବୁଝେଇବି, 2 ଥର ବୁଝେଇବି, 3 ଥର ବୁଝେଇବି, 4 ଥର ନ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ବୁଝାଅ। ଯଦି କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା କୁହ, ଥିଓରି କଥା କୁହ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଭୁଲ କଥା। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣ, ଶୁଣ, ସବୁ କର୍ମ ସରିଗଲା ପରେ, ଶୁଣ, ଗାଣ୍ଡିବୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁତକ ତୀର ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ମାରିବା ପାଇଁକା, ପୌରାଣିକ ଆଡ଼ିକି ଗଲା, ପିତା ସେତିକଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ଯାହା ଚାଲୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହୁନ। ସେତିକଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତୁ ହାତ ମାରିଲେ ଖୋଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଲଗଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ ତୁ ହାରି ଯାଇଛୁ। ତମେ ତ ମାନ୍ୟବର ଭଳିଆ ଖାଲି କହୁଛ, ହାରି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଶେଷ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହିବା କଥା, ତମ ସହିତ ଯିଏ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଥରେ ବୁଝାଅ, 2 ଥର ବୁଝାଅ, ଭଲସେ ବୁଝାଅ, ଧର୍ମରେ ଚାଲ। ତା ବାଦ ଯିଏ ତମକୁ ଇଏ କରୁଛି,
ତାକୁ ପୁରା 3rd ଡିଗ୍ରୀ ମାଡ଼ କର। ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝେଇନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଝିନି ତାର ତମେ ବୁଝେଇନ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି ନା, ବାବା। ନା, ଆଜି ନା, ଏଇଟା ନା, କଳିଯୁଗ। ଭଗବାନ ଏଠି କଣ ଏଇଟା କହୁଛି? କଳିଯୁଗ। ତମେ ତାହେଲେ କଣ ବୁଝଉଥିଲ ସେ ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲାନି କଳିଯୁଗ ନା। ତାପରେ ତମର ବୁଝେଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ନାହିଁ। ନା ତାର ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ। ନା ତାର ନା ନା mind ତମର ନାହିଁ ନା, ନା, ତାର ନା। ନାହିଁ ନୁହଁ ତାର ତ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା 10:30 11ଟା ହେଇଛି। ବାପ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ। ଆସ ଆସ ପୁରା ଦାଦରା ଖାଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆସିଛି। ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ହାଁ ହାଁ ତ ଖେରି ଓ ବାପା ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ପଛୁଆ। ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା? ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା? କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା? ହାଁ ତ ସେମିତି ଯୁଗଳମୟ ଭଳିଆ କ'ଣ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ତ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଯାଉନି। ଘାସ କାଟିବୁ? ଘାସ କାଟିବୁ କ'ଣ କିରେ? ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ। ତୁ କାହିଁ ଘାସ କାଟିବୁ? ଏ ତୁ ଇଆଡ଼ା ଗୁନୁ। ହଁ ତୁ କାହିଁ ଘାସ କାଟିବୁ? ଆସେ। ହଁ ଆସେ। ଆରେ ସକ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗୋଟେ? କିଏ ସେ? କିଏ ଚପଲ କାଟିଦେଲା ପାଟରେ? ହଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ହଁ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରସାଦକୁ ବାଡ଼େଇବା ଆଉ। ହଉ ଆସେ ଚାଲ। ହଁ ହଉ ଆ ଘରକୁ ଆ ଗୁନୁ ଖାଇବୁ ଚା ଭୋକ ହେଲେ ଚା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱିପହରରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୁଁ କରୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଟମାଟୋ, ଏଠି ରସୁଣ ଛେଚା, ଏଠି ଅଦା ଛେଚା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପକାଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନରେ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମଟନ କି ଚିକେନ୍ ଖାଉନୁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ସିଝା ଆଉ ତ ଏଇସବୁ ମସଲା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ତ ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମୁଁ ଯାଇଛି କଂସା ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତାକୁ ନୁଚେଇକି ନେଇ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଦେଖିଲେ ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଜି କରିଛି। ଖାଇକି ଦେଖ। ପୁଅ ଆସେ। ମୋ ପୁଅ ସେଠି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି? ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାରିଆଡ଼। ଏଇଟା ଆମର ଦାଣ୍ଡ କଳ। ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଣସ ଗଛରେ କେତେ ପଣସ ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଣସ ଫଳିଛି। ପଣସ ଏଇଟା ତରକାରୀ ପଣସ ଟିକେ ପାଚିଗଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବୋଲୁ ବାରିପଟକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସେନି। ବାରିପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଏଠି ଟାଙ୍କି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେମିତି ଆମ୍ବ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ? ଏଇଟା କେଉଁ ଆମ୍ବ ଆପଣ କହିବେ? ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା କେଉଁ ଆମ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଗଛ ରୋଗିଣା ଭଳିଆ ଗଛଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଗଛ ପତ୍ର ଦେଇକି ପାଣି ବାଜିକି ପତ୍ର ଟିକେ କଅଁଳିଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗଛଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେପଟେ କାହାର ଗୋଟେ ଫସଲ ଲାଗିଛି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ସବୁ ଫସଲ ଲାଗିଛି କାହାର।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଉଳିଆ ଗଛ ବି ଇଏ ବି ରୋଗିଣା ହେଇଥିଲା ତ ମାନେ ବର୍ଷା ପଇଲେ ସବୁ ଗଛ କଅଁଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନା ଏଇଟା କମଳା ଗଛ କେଜାଣି ଏଇଟା ଦେଖିବା କମଳା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ମାନେ ମଞ୍ଜି ପୋତିକି ମାନେ ମଞ୍ଜି ଚାରା ସେ ପକାଇଥିଲେ ତ ଗଛ ଉଠିଛି ବଢ଼ିଆ ସେ ତା ଦେହରେ ବି ପୋକ ବି ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ମୋ ହାତ ବି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଝରକା କ'ଣ ପିଉଛୁ? ହଁ ଥଣ୍ଡା ଦେଖେ ତୁ ଦବୁ ଦେଖେ କେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦେଖାବ ଟିକେ ହଇ ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇ ହଲେଇ କ'ଣ ପଳଉଛୁ ହଁ ଦେଖେ କେଉଁ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ତତେ ଦେଲି ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଦେ ଟିକେ ଦେବା ହଁ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ହଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଶୀ ଚିନି ରହୁଛି କଥାଟା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ପିତା କମ୍ ଖାଉଛି କାଲି ସକାଳେ କହୁଛି ମତେ ପିତା ଅଧିକ କହିଦେବ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନା 15 ଦିନ ଥରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ ମେନ୍ କୃମି ମରିଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା କୃମି ଲଗାତାର ପିତା ପିଇଲେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ତା ଶରୀରଟାରେ ଖାଲି ଦେହ ଗୋଟେ କରୁଛ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାନେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍ତି ମତେ ଆକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବ ନାଇଁ ମିଠା ଲାଗୁନି ମତେ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଡିପ୍ ଗୋଲାପୀ କଲର୍ର ଯେଉଁଟା ରହିବ ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଜେ ଖାଲି ଖାଇଯା ମତେ ଦଉନ ଖାଲି ମଞ୍ଜି ପଟେ ଖାଲି ଦଉନି ହଁ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ବଡ଼ ଯେ ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସାଇଡ଼ରେ ପଳଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଲା କଥା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୁଁ ଖାଇଲେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଖାଇଲା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅ ମଧ୍ୟ ଚପାରେ ଖାଇଦେଲି ଖାଇଚାଲ